ग्रंथ साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईऐ। पूरन परमानंद समुची मानवता दे सरब सांझे रहबर धन आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी इलाही हजूरी अंदर सज बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता जी वल्लों बख्शी फतेह परवानों जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु कृपा सदका तीन दिन गुरमत समागम दे दूसरे दीवान की हाजरी आप जी काफी समय तो पर रहे हो। कल दे दीवान विच आपां कल दे दीवान विच आपां सतगुरु अर्जन साहिब महाराज जी वल्लों बिलावल राग अंदर रचित मुबारक बचन दा पाठ पावन शब्द दी विचार नूं समझिया। पिंगल पर्बत पार परे खल चतर बकीता। अज दे दीवान विच आपां इतिहासक विचार करांगे। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दे परिवार दीआं शहादतां नूं समर्पित यह समागम है। अज आपां नौवें पातशाह जी दी शहादत दी गल करांगे। एकाग्रता बख्शियो ते मिल के सारे उचारण करियो जी। सतनाम श्री सतगुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने मनुखता नूं तारण दे लई लंबे प्रचारक दौरे कीते। गुरु नानक पातशाह ने पहले जामे तो बाद नौवें जामे दे विच लंबे प्रचारक दौरे कीते हैं।
भाव के सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी ने भी प्रचार जिहड़ा वो बड़े दूर दुराडे जाके कीता। धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी नूं एक दिन करनाल दे नेड़े पिंड तरावड़ी दे रहन वाला एक धोबी सिख भाई देवा राम मिलिया। दिल दीआं गहराइयां दे विचों सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे अगे जोदड़ी कीती, सतगुरु किरपा करियो किते साडे घरे भी चरण पायो। मेरे मालिक सतगुरु तेग बहादुर पातशाह ने बड़े रमज भरे वचन कर दिते। कोई गल नहीं देवा रामा, शरीर भी किसी विशेष हालत च तुहाडे घर जरूर पहुंचेगा। ये रमज बड़ी गहरी सी, याद रखियो कृपा करके। समझ आ रही आवाज ठीक जी तुहानू? कोई गल नहीं देवा रामा, शरीर किसी विशेष हालत च तुहाडे घरे पहुंचेगा। देवा राम ने इन्हां शब्दां दी शब्दावली नूं कोई बहुता गहराई दे नाल ना वेखिया। उन्होंने मोटे जे रूप दे विच इन्नी गल समझ आ गई कि सतगुर ने हुंगारा भर दिता कि साडे घर जरूर आउणगे। बड़े प्यार विच भेज के अपने घर विच थड़ा तैयार किया। आंडी गुआंढी पुछदे आ भी ये तू की बना रहे हैं अपने घर विच। बड़े माण ते चाव नाल दसदा है कि नौवें पातशाह ने साडे घर आउणा है, ये तां उन्हां दे विराजण दे लई मैं थड़ा तैयार कर रहा। प्यारिओ, सतगुर सच्चे पातशाह जी दे प्यार च भिजिया होया सिख नित उड़ीकदा है कि सतगुरु साडे घर आउणगे। पर इधरों औरंगजेब ने बड़ी अत चुकी हुई है। सन 1658 दे विच औरंगजेब तख्त ते बैठिया। अपने नजदीकी रिश्तेदारां दियां हड्डियां विछा के, जिन्हें ना अपने भरा दारा सको नूं बख्शिया ते ना अपने प्यो शाहजहान नूं बख्शिया। 1658 दे विच तख्त दे उपर बैठ के पहला ऐलान किया औरंगजेब ने कि कोई भी व्यक्ति किसी नवे मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता। 1661 दे विच फिर दूजा ऐलान होंदा है कि जेड़े पुराने मंदिर ने इन्हां मंदिरां दी मुरम्मत नहीं करवाई जा सकती। 1664 दे विच वो तीजा ऐलान करदा है कि जेड़े मुसलमान ने उन्होंने कोई टैक्स नहीं देना, उन्होंने कोई टैक्स नहीं देना ते हिंदुआं नूं 4 गुना टैक्स देना पवेगा। वधदा वधदा इत्थों तक पहुंच गया कि एक समा आउंदा है जदों औरंगजेब हिंदुआं नूं इस्लाम दे विच लियाउण दी मुहिम शुरू करदा है। हिंदुआं नूं मुस्लिम बनाउण दी जिहड़ी मुहिम है वो कश्मीर तो शुरू करदा है। कश्मीर नूं क्यों चुनिया गया? भावें पूरे हिंदुस्तान दा बादशाह है औरंगजेब,
पर याद रखियो, हिंदुआं नूं मुस्लिम बनाउण दी मुहिम उहने कश्मीर तो शुरू कीती। उहदे 4 कारण लिखे है मैकालफ ने। पहला कारण है कि हिंदू कौम दे विद्वान सज्जन कश्मीर दे विच वसदे सी। औरंगजेब सोचदा है कि जेड़े लोग हिंदुआं नूं प्रेरित करदे है अपने धर्म विच परपक्क रहण दे लई, जे इन्हां विद्वानां नूं प्रचारकां नूं मैं इस्लाम दे विच ले आवां ते इहदा असर बाकियां ते बड़ा वधिया पऊगा। दूजा, ये पढ़न पढ़ाउण वाले बंदे इदां ही रोजी रोटी गुजरान करते हैं ते इन्हां नूं खरीदना कोई बहुता औखा नहीं होगा। तीजा, उन्होंने लगता है कि कश्मीर के आसे पासे काबल ते पेशावर ने जिथे इस्लाम का पहला ही बोलबाला है, जे इत्थों दे लोग अड़नगे स्टैंड रहणगे कि असी हिंदू धर्म नहीं छड्डना, तां जिहाद दे नां हेठां बाकी आसे पासे वालियां नूं बहुत छेती इत्थे इकट्ठियां करके इन्हां हिंदुआं नूं सबक सिखाया जा सकदा। चौथा, कश्मीर एक सरहदी सूबा है, आसे पासे पहला ही इस्लाम का बोलबाला, जे इत्थे भी इस्लाम हैवी हो जाए इहदा प्रभाव दूर दुराडियां तक बड़ा चंगा पवेगा। जदों इन्हें अत चुकी तां गुरु सवारियो उस वक्त हिंदू कौम के पतवंते जुम्मेवारां ने अपने देवी देवतियां की आराधना की, जिहड़ा वखरे वखरे तरीके नाल विद्वानां ने दस्सिया। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच भगत नामदेव साहिब महाराज ने तो बड़ा स्पष्ट कहा, हों तो एक रमैया लै हों आन देव बदलावन दे हों। बाकी दे सारे देवी देवते मैं छड्ड दिते, एक अकाल पुरख नाल सांझ बना ली। भगत नामदेव साहिब कहंदे आ, बकायदा पूरा शब्द गोंड राग दे विच है, पर मैं गल नेड़े रख के करां। जदों कोई देवी देवता पीर फकीर ना बौड़िया, आखिर निराश हुए हिंदू कौम के पतवंते जुम्मेवार सज्जन पंडित कृपा राम जी कोल आ गए। पंडित कृपा दत्त जी भी लिखिया इन्हां नूं। पंडित कृपा दत्त जी उस वक्त सिख कौम के प्रचारक सन, उस इलाके विच प्रचार की सेवा निभाउंदे सी। याद रखियो, ये पंडित कृपा राम जी उसे ब्रह्मदत्त दे पड़पोतरे हैं, जिस ब्रह्मदत्त नूं सतगुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने ब्रह्म विद्या बख्शी सी, जिन्हों बड़ा हंकार सी। महाराज ने ज्ञान करवाया। नानक लिखा एक गल, तां पंडित कृपा राम दत्त नूं नाल लैके ये हिंदू कौम के पतवंते जदों सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी दे कोल आनंदपुर साहिब पहुंचे, धन गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह नूं दसन लगे कि साडा जनेऊ खतरे विच है, साडे मंदिर ढह रहे ने, साडी हालत बहुत तरसयोग है। नौवें पातशाह ने बड़े स्पष्ट लफ्जां विच दस दिता कि सज्जणों, मैं तुहाडी विचारधारा नाल सहमत नहीं। आ जनेऊ दा मसला लैके तू पहले जामे विच भी मेरे कोल आया सी। आप सारे जानते हैं, जदों गुरु नानक साहिब पातशाह की उम्र 9 वरियां की हुंदी है, पंडित हरदयाल जी जनेऊ लैके आए सी। जनेऊ पाउण नौवें पातशाह बख्शिश करते हैं कि जदों पहले जामे विच तू मैनू जनेऊ पहनाउण आया सी, मैं तां तैनूं उसे वक्त जवाब दे दिता सी
ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹ ਜਨਿਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਨਿਊ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੌੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਜਣੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? 100%। ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 0.1% ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ। ਠੰਮੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਜਿੰਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਤ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਗਲੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਬੋਲਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਵੀਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਭੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨਗਾਂ ਵਾਲੀ ਛਾਂਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ।
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤੀਆਂ ਤੜਾਗੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਤੜਾਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਦਾਸ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਛੁਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 1665 ਨੂੰ। गिरफ्तार करने वाला आलम शाह रोहिला 31 दसंबर 1665 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਆਗਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਸਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਸਨ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਪੜ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜੀਜ਼ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜੀਜ਼ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਨਕਸਬੰਦੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੈਫ ਉਦ ਦੀਨ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਬੰਦੀ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਸਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।
उस वक्त इन्हां दा आगू सी शेख अहमद सरहंदी, जिहदे नां ते फतेहगढ़ साहिब दे विच भी एक मकबरा बनया होया। नौवें पातशाह दे वक्त नक्सबंदी फिरके दा आगू सैफ उद दीन है। ये अपने आप नूं इस्लाम दे ठेकेदार रखवाउंदे आ। तां नौवें पातशाह नूं रस्ते तो भटकाउण लई सरकार ने इन्हां दी ड्यूटी लाई है। चार जेड़े राजनीति दे ढंग कहे जाते हैं, शाम, दाम, भेद ते दंड, ये चारों तरीके सतगुरु जी दे उपर वरते जाते हैं। सैफ उद दीन आउण सार सतगुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं कहंदा है कि बड़े लंबे समय तो इच्छा सी तुहाडे दर्शन करन दी, तुहाडे दर्शन करके मैनू आनंद आ गया। मेरे मालिक, समझ रहे हो केड़ा दा चला रहे अपना? शाम, खुशामद करो, किसी दी थोड़ी जी सिफत कर दिओ ते बंदा खुश। पर सामने सतगुरु तेग बहादुर महाराज ने, जिन्हां दी बाणी नाल जुड़ के सिख उस्तत ते निंदा तो उपर उठ खड़दा, उत्थे तां आप मालिक ने उस्तत निंदा दो त्यागया। मेरे मालिक पातशाह ने कहा, सैफ उद दीन तू मेरे दर्शन किवें कीते? मैं तां अजे मूहों कुछ बोलिया ही नहीं, क्योंकि प्यारिओ धर्म दी दर्शन, धर्म दी दुनिया विच जिहड़े दर्शन ने वो अखां नाल नहीं कन्नां नाल हुंदे आ। बड़ी इंटरस्टिंग गल है समझण वाली। साइंस दा जिहड़ा ज्ञान है वो वेखण तो शुरू हुंदा, धर्म दा जिन्ना भी ज्ञान है ये सुनन तो शुरू हुंदा। तुसीं सारे मेरे नौजवान भैन भरा जानते हो कि एक साइंटिस्ट बैठा वेख रहा है, एक फुल टुटिया पौधे तो यह हेठां नूं डिग पिया। वेख्या ना उन्हें, पहला वेखण तो बाद उन्हें यह सोचना शुरू किया कि यह टुटिया होया फुल हेठां ही क्यों डिग्या, उपर वल क्यों नहीं उड्डिया। ये जे वेखदा ही ना, गल अगे नहीं सी वधनी। फिर ही पूरी दुनिया नूं उन्हें एक दस्सिया तरीका भी इहदा कोई कारण है। जदों आपां चीज उपरों सिੱਟਦੇ ਹਾਂ, उपर नूं नहीं उड़दी, हेठां नूं डिगदी है। इहदा कारण है गुरता आकर्षण बल। मैं सिर्फ इन्नी गल कहनी चाहुंदा कि वेखण तो शुरू हुंदा है साइंस दा ज्ञान, सुनन तो शुरू हुंदा है धर्म दा ज्ञान। इसे करके गुरबाणी दे विच सुनन दे उत्ते बहुत ज्यादा जोर दिता हुआ है। चार पौड़ियां सुनन बारे जपजी साहिब दे विच पढ़दे। हुण मेरे मालिक ने कहा, मैं अजे मूहों कुछ बोलिया ही नहीं ते तुसीं दर्शन किवें करदे? कहण लग्या, इन्ना गहरा ज्ञान है तुहानूं। हुण नाल दी नाल ही बदल गया। जिहड़ी इहो जी ड्यूटी लगदी है ना सरकार वल्लों बंदियां दी, कि किवें ना किवें भरमा के इन्हां नूं इन्हां दा ट्रैक चेंज करो। बड़े शातिर हुंदे आ लोग। कहण लग्या, इन्ना गहरा ज्ञान है तुहानूं? तुहाडे वर्गे महागियानी लोग तां सरकार दे किसे चंगे अहुदे ते चाहीदे, तुसीं पिंजरे च नहीं चाहिए, तुसीं इत्थे कैदखाने च नहीं चाहिए, कोई चंगे अहुदे ते चाहिए हो। जे इजाजत दिओ ते मैं हुणे गल करां सरकारे दरबारे, तुहाडे लई कोई चंगा अहुदा की चला रहा? दाम, लालच, अहुदियां दा लालच। पातशाह कहण लगे, मैनू किसे अहुदे दी कोई लोड़ नहीं। तीजा फिर तरीका आउंदा भेद। भेद दा मतलब है पाड़ो। कहण लगे, चलो मर्जी है जी तुहाडी, मैं तां तुहाडे ज्ञान दा सत्कार करदा सी कि जिन्ना तुहानूं ज्ञान है तुसीं सरकार दे अहुदे ते होवो, सरकार नूं भी कोई लाहा मिले, बाकी मर्जी ते तुहाडी है। वैसे भी जिन्हां लोकां वास्ते एडा वड्डा स्टैंड लैके खड़े हो, उन्हां नाल तुहाडी सांझ तां कोई नहीं। तुसीं एक ओंकार ते भरोसा रखदे हो, वो 33 करोड़ दी पूजा करदे आ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਭੇਦ ਤਿੰਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੰਡ। ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਖੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਲੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਪਿਆਰਿਓ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1674 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ 1676 ਚ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮੁੜਿਆ। ਤਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਇਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਡਰਾਵਣੀ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁੰਨ ਸਰੈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੂਤਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡਰਾਵਣੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਡਰਾਵਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਆਖਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਬੋਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਤਲ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਬੋਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਬੋਰੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਐਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਰਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਲਈ, ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਨਹਾਰ ਇਹ ਜੀਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਬਾ ਦਿੰਨੇ, ਜੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੁਲਾਈਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ? ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਇਆ ਜੀ ਬੰਦ-ਬੰਦ? ਬਈ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 5 7 ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 53 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ। 53 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, 29 ਅਗਸਤ ਸਨ 1700 ਨੂੰ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 1700 ਨੂੰ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਵਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਆਪ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਜਲਾਦ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵੱਲ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਭੱਜੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਲਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਡੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਗ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਏਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੀਰਾਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਦੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾਸ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਲ। ਮੁਜ਼ਾਲ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਗੌਤਮ ਛਿੱਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ 1468 ਚ ਮਰਿਆ, 1469 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਗੌਤਮ ਛਿੱਬਰ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੌਤਮ ਛਿੱਬਰ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਹਤੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਕੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਲ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਕਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੌਤਮ ਛਿੱਬਰ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾਸ, ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਤੀਜਾ ਬੀਬੀ ਸੁਰਸਵਤੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 30 ਮਈ ਸਨ 1606 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, 3 ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ 3 ਭੇਟਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਕਰੋ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਦੂਜੇ ਹਥਿਆਰ, ਤੀਜੇ ਘੋੜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ, ਤੀਜੇ ਘੋੜੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਕੱਲਾ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾਸ। ਇਹ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹੀਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾਸ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਥਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਅਕੀਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਜੀ ਆਖਦਾ ਦਸ ਖਾਂ ਮਤੀ ਦਾਸਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਆਖਦਾ ਦਸ ਖਾਂ ਮਤੀ ਦਾਸਾ, तेरी आखरी इच्छा हल होवे, जो तू चाहे ओ तू पा सकदा, ओ हाजर उसे पल होवे। हस कहा मती दास अगों, मेरी आखरी इच्छा हल होवे, मेरे सीस उत्ते जदों चले आरा, मेरा मुख गुर पिंजरे वल होवे। मेरी इक्को ही इच्छा है, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਓਗੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ। ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮਾਨੋ ਭੈਣੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਰਾ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕਰਬਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਲੋਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜੀਏ। ਅਜੋ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਆ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਝੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਈਂ ਦਾਤਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕੀਏ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕੂਕਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਾਰ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ, ਬਾਰ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ। ਉੱਚੀ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਫਰੀਦਾ ਵਾਰ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ, ਬਾਰ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ। ਸਾਈਂ ਮੁਝੈ ਨ ਦੇ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੈ ਨ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਏਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਏਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ, ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਜਲਾਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੂਜੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲਾਈ, ਕਿਤੇ ਟੇਢਾ ਚੀਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ।
ਜਲਾਦ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਦੁਫਾੜ ਹੋਣਾ, ਬਚਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਚੀਰ ਭਾਵਾਂ ਟੇਢਾ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਵਾਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਭਾਈ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਜਣਾ ਫਰਕ ਬੜਾ ਪੈਣਾ। ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੰਬਣਾ, ਹੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕੰਬ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਟੇਢਾ ਚੀਰ ਨਾ ਲਾ ਦੀ। ਉਹ ਟੇਢਾ ਚੀਰ ਤੂੰ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰੇ ਹੇਠਾਂ ਐਵੇਂ ਕੰਬੀ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂੰ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੁਫਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੇਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਵਾਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਬੋਰੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਸੈਯਦ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤੇਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੈ, ਫਤਵਾ ਕਾਜੀ ਦਾ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਫੈਸਲਾ ਕਾਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੈ, ਫਤਵਾ ਕਾਜੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਤੇ ਫਤਵਾ ਕਾਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤੇਗ ਚੱਕੀ ਹੈ 1675 ਦੀ 11 ਨਵੰਬਰ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਪਰਖ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਪਰਖ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰਖ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ, ਲੱਖਾਂ ਲਊਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ।
तू तेग चला। 1675 11 नवंबर वो वक्त आया जदों जलालुद्दीन दी तेग ने सतगुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दा सीस धड़ तो वखरा कर दिता। महाराज दी शहादत हो गई। प्यारिओ बड़े ध्यान नाल बैठियो अजे 5 मिनट। महाराज दी शहादत हो गई। शहादत दीयां खबरां आसे पासे हौली हौली खिलर रही, क्योंकि अज वाला तो समा नहीं सी। 1 सैकेंड दे विच पूरी दुनिया च खबर चली जाती। हौली हौली गल्लां चलदियां, लोकी गल्लां करन लगे है कि 9वें पातशाह दी शहीदी हो गई। सिख भी नहीं डोले। ये गल्लां चल पियां तरावड़ी पिंड दे विच। किहदा पिंड है तरावड़ी? भला हुणे आपां सुनिया कथा दे शुरू च, याद है नाम? भाई देवा राम, जिहड़ा धोबी दा कित्ता करन वाला सिख, जिहड़े सिख ने सतगुरु नूं अपने घरे आउण लई कहा ते अपने घर च थड़ा बनाया। याद आ गया? जदों गुरु सवारियो उथे तरावड़ी दे विच गल्लां सुनियां, देवा राम नूं यकीन ना आया। कहंदा एवें अफवाह उड्डी है। पिंड दे दूजे पासे गया, गल्लां तो उत्थे भी यही चली। इनू भरोसा तो कोई ना बजिया, पर दुचित्ती जी दे विच डुबिया होया। कहंदा गुरु 9वें पातशाह ने तां किहा होया भी साडे घरे आउणा उन्हां ने तां दुचित्ती विच डुबिया होया। पिंड दे जुम्मेवार पतवंते सज्जणा कोल चला गया, जिन्हां कोले पक्की खबर हुंदी सी। कहंदा जी मैं गुरु तेग बहादुर महाराज दी शहादत दी अफवाह बड़ी उड्डी है, सारे पासे चर्चा सुन रहे हैं। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸੱਚੀਓ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ। ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਪਈ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ। भाई देवा राम दा दिमाग कहंदा है कि हुण तां नहीं गुरु जी अपने घरे आउंदे। दिल कहंदा ओ जरूर आउणगे, दिमाग कहंदा ओए तू कमला हो गया, तू हल गया, शहीदी तो बाद आउणगे किवें? दिल कहंदा सूरबीर बचन के बली ओ तां आउणगे। दिल दीयां भावनावां ने दिमाग नूं चुप कराता। दिल दिमाग नूं कहंदा ओए तू चुप कर, तेरे बुद्धि मंडल विच आउण वालियां गल्लां नहीं, ये अगम अगोचर दी खेड है। उन्हां ने कहा आवांगे ते आउणगे। गल कोई छोटी नहीं मेरे भरावो, ध्यान नाल सुणियो। शहादत तो बाद भी अपने गुरु ते इन्ना अकीदा, इन्ना भरोसा, भाई देवा राम नूं इन्ना प्यार अपने सतगुरु सच्चे पातशाह नाल उड़ीक रहा है आउणगे। पिंड विच जिन्ने मूंह ओनियां गल्लां। कोई आखे देवा राम दा दिमाग हल गया, कोई कहंदा दिमाग नहीं हलिया, यह पखंड करदा। कोई बहुता सियाणा आके मत दिंदा, ओए देवा रामा आप ही बह जा, हुण गुरु ने नहीं आउणा, थड़े ते आपे बैठ जा। जे नहीं किसे नूं बैठण दिंदा ते ढा दे परे। किहो जिहा यकीन है सतगुरु दे उत्ते। सिख उडीक रहे। शहादत तो बाद ये लॉजिक दी गल नहीं मेरे वीरो, दिमाग इत्थे बंद हो जाते हैं। ये बहुत प्यार दी खेड है। मेरी ते तुहाडी साडी बहुतियां दी किसे विरले नूं छड्ड दिओ, एक कमजोरी है कि असीं गुरु दे नाल उस लैवल ते प्यार नहीं कर सके। इसलिए असीं अपने दिमाग नूं अंतम सच मिथ बैठदे हां कि जो मेरी दिमाग दी पकड़ च आ रहा उही ठीक है। बस नहीं, बहुत थल्ले रह जांदा दिमाग। तुसी सोचो तो सही कि किन्ना भरोसा अपने सच्चे पातशाह नूं उवें उड़ीकदा ते इधरों
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਜਾਰਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਜਾਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਸੀਤੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਇਕੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਘਰ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਭਾਈ ਜੇਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਤਰਾਵੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੀਸ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸੇ ਥੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਥੜੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਜੇਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸੱਚੀਓ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖਤੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਹ ਥੜਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ ਇਸੇ ਥੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਿਰਾਜਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਸੀਸ। ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਟੋਕਰੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਟੋਕਰੀ ਚ? ਜੇਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਰਮਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਟੋਕਰੀ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਦੀ, ਸੂਈਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ 2-4 ਤੁਪਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, 2-4 ਤੁਪਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਅਗਲਾ ਕੱਪੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਧੜ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਥੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਉਛਾਲਾ ਜਾਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਧੜ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਥੜੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਦਾਤਿਆ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾकुर अपने ते सोई सोई देवे। ये ठाकुर वो अकाल पुरख ही है, ये अपना गुरु ही है। नोट करिए,
ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ नहीं पूरी हुई, खुदा मंजूर करता है दुआ अगर दिल से होती है, लेकिन मुश्किल तो जे है कि जे बड़ी मुश्किल से होती है। सतगुरु तेग बहादुर महाराज दा सीस इदां घरे पहुंचिया। अज देवा राम नूं ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵਾ ਰਾਮਾ, ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਆ ਹਾਲਤ ਚ ਸਰੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਏਦਾਂ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਸਜਾਉਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੋਲ ਤਮਾਨਾ ਵੀ ਸਜਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦੋ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ। ਖਿੰਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਿੰਡਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੁਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਕੋਈ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸਰੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਦਰਾੜ ਤੇ ਦਰਾੜ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਇਕੱਠ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਔਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇ 4 ਫੌਜੀ ਭਾਰਤੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ 5 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਦੁਸ਼ਮਣ
मारते। ते पाकिस्तान च खबर किवें चलू, पाकिस्तान दा मीडिया किवें बोलू कि पाकिस्तान दे 5 जवान शहीद हो गए ते भारत दे 4 दुश्मन मारे गए। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। सतगुरु महाराज ने कृपा की, क्योंकि पीड़ित दे हक विच खड़न दा नाम है सिक्खी। ध्यान दे, पीड़ित कौन है? एक हमलावर ते रह, दूजी पीड़ित ते रह। जेड़ी पीड़ित है उस धिर नाल विचारधार दी सहमति ना भी होवे, बस एक सहमति है, तू पीड़ित है, तेरे हक विच डटना। यही सिक्खी, यही गुरु ने सानू सिखाया। इन्नी बेनती प्रवान करियो। सब दा धन्नवाद, गुरु जी दा शुक्र। भुल्लां चुकां लई माफी चाहांगा। गले की बड़ी कुदरतन दिक्कत है, बहुत 2-3 दिन हो गए, पर फिर भी अज साउंड बहुत सोहना है। ये गुरु ने भी कृपा की, गुरु की तो रहमत है ही। तुसी सारिਆਂ ने बहुत प्यार भेज के सुनिया, ते साउंड का खास तौर पर इदा साउंड वधिया रखा करो। तो ये साउंड के आसरे सच्चियों दवान लग गया। मैनू अपने आप को बहुत औखा लगता सी भी औखा हो जू, नहीं तो फिर भी गुरु ने कृपा की। सो बहुत धन्नवाद। कल नूं आपां गुरु रहमत करे थोड़ा गला भी सैट रहूगा। करंट इशू जिन्ने भी ने मैनू पता है सारे विषयों ते ओते भी गल करनी है। साहिबजादियां दा इतिहास भी आपां वेखांगे, वो भी विचारांगे। सारे नुकते कल नूं आपां कोशिश करनी है। ते बाकी जिवें तुसीं ठीक समझो, मैं तो वक्त उन्ना ही लाउणा हुंदा भी। जे थोड़ा जिहा साजरे शुरू हो जाए कथा तां ठीक है, नहीं तो जिन्ने बजे कहोगे उवें। सो सब दा धन्नवाद जी, गुरु जी दा शुक्र। आओ रल के हुण 6 पौड़ियां नाल सब दा पाठ करिए। अरदास हुकमनामा। राम कली महला तीजा।